am going to show how we can calculate Karl Pearson's coefficient of correlation for bivariate table or grouped data. Look at the problem. Here they have given family income and their expenditure, percentage of expenditure on food item. Here we have to calculate correlation coefficient, means is there any relationship between income and their expenditure on food items. So data already tabulated and given in a table form. But clearly they didn't mention which variable is x and which one is y. So as first step, what we have to do? We have to define which is x, and means which variable is x and which one is y. So first step, let us denote here family expenditure. Okay, family, first one is family income, right? Family income as x variable. See, again and again I am telling you, there is no hard and fast rule about which variable should be x and which one should be y. You can interchange this, but should be careful while drawing or while naming the columns and rows heading. That's it. Here family income as x variable and percentage of family, percentage of expenditure as y variable. First step is over. So to us, for the sake of calculation, family income means x. The expenditure, percentage of expenditure on food item is y variable. Next, second step is formula to calculate coefficient of correlation. Coefficient of correlation or xy is equal to n sum of f dx dy minus sum of f dx into sum of f dy divided by root of n sum of f dx square minus sum of f dx whole square into n sum of f dy square minus sum of f dy whole square. This is the formula. So second step, we record formula. In third step, what we have to do? Preparation of table. Later, for what purpose? Let us calculate sum of f dx dy, sum of f dx, sum of f dx square, sum of f dy, sum of f dy square, and here in this problem they didn't give n, okay, total of frequencies, so n also. So for that sake, let us prepare a table. So before going to prepare table, let me to rub these steps. So I hope that correct ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೇಬಲನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಬಲನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ರೋ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಆತರ ಏನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ವೈ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ರೋಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮಿಡ್ ವೈ ಡಿ ವೈ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವೈ, ಇಲ್ಲಿ ವೈ. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೇಬಲ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700. Okay, it's enough. That's enough. 700. Here x line ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಈ ಕಾಲಮ್ ಈ ರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ವೈ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಫ್ ಡಿ ವೈ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ವೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 to 15, 15 to 20, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ 15 to 20. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30. ಮತ್ತೆ ಈ ರೋ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಈ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ನ ಬರೆಯಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ವೈ ಬರೀಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ. ಈ ತರ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ರೋಗಳು ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿ ವೈ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಈ ಕಾಲಮ್ ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಮಧ್ಯೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ರೋಗಳಿಗೆ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಓಕೆ, ಪೆನ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಲೈನ್ ಗಳನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೊರಿಲೇಷನ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಒಮ್ಮೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಹಾಗೆ ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ರಬ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಸಲ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಫಿಲ್ ದ ಡಾಟಾ. ಯಾವ ಡೇಟಾನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 200 ನಾನು
ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಾಟಾನ ಈಗ ಮಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟೇಬಲ್ ಇರೋ ಡಾಟಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ಎಕ್ಸ್. ಮಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 200 ಅಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. 200 ಪ್ಲಸ್ 300 ಅಂದ್ರೆ 500 ಆಯ್ತು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಿಂತ 2 ನಂಬರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 300 ಪ್ಲಸ್ 200 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 250 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 300 ಪ್ಲಸ್ 400 700 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂದ್ರೆ 350. ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 200 ಟು 300 100 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 100 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೇನು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 250 ಪ್ಲಸ್ 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 350 ಆಯ್ತು. ಅದೇ 300 ಪ್ಲಸ್ 400 ಅಂದ್ರೆ 700 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 350 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 350 ಪ್ಲಸ್ 100 ಅಂದ್ರೆ 450, ಅಥವಾ 500 ಪ್ಲಸ್ 400 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 5 4 ಅಂದ್ರೆ 900 ಆಯ್ತು. 900 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 450 ಆಯ್ತು. 450 550 650. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ 10, ಅಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 15. ಸೊ 10 ಪ್ಲಸ್ 15 ಅಂತಂದ್ರೆ 25 ಆಯ್ತು. 25 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 12.5. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 10 ಟು 15 ಅಂದ್ರೆ 5 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 12 ಎಲ್ಲವೂ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 12.5 ಪ್ಲಸ್ 5 ಅಂದ್ರೆ 17.5. ಇಲ್ಲಿ 15 ಪ್ಲಸ್ 20 ಅಂದ್ರೆ 35 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತಂದ್ರು 17.5 ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22.5, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 27.5. ಸೊ we have calculated mid values of these class intervals. Next we have to calculate dx and dy. To calculate dx and dy ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 415 ತಗೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 450ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? 450 ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, 350 ಅನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಇವನ್ 250 ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ನೀವು. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 250 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈ 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 1 2 3 4 ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿ ವೈ ವಿತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ವೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲಿ 450 ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 17.5 ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಎಕ್ಸ್. ಡಿಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ this one is 250 minus 450 divided by difference of this. Difference ಅಂತಂದ್ರೆ 250 to 350 ಅಂದ್ರೆ 100 ಅಲ್ವಾ. So 250 minus 450. 250 minus 450 is equal to 200 divided by 100. 100 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So minus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 350 minus 450 ಅಂದ್ರೆ 100 minus 100 ಆಯ್ತು. minus 100 divided by 100 minus 1 0. ಇಲ್ಲಿ plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 12.5 minus 17.5 ಅಂದ್ರೆ minus 5 ಬಂತು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 to 15 ಅಂದ್ರೆ 5 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ minus 5 divided by 5 ಅಂದ್ರೆ minus 1 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ 0, ಇಲ್ಲಿ 1, ಇಲ್ಲಿ 2. ನೋಡಿ 22.5 minus 17.5 plus 5 divided by 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 27.5 minus 17.5 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 10 ಬಂತು. 10 divided by 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬಂತು. ಸೊ dx dy ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು. dx dy ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ
blank ಇದೆ. Next 3, 7. Blank 4, 9, 4, 3. 7, 6, 12, 5, blank. 3, 10, 19, 8, blank. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬರ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್. ಇದು ರೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೋಟಲ್, ಇದು ಕಾಲಮ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟೋಟಲ್. ಸೊ 3 ಪ್ಲಸ್ 7 ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು? 10. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 plus 9 plus 4 plus 3 is equal to 20. ಇಲ್ಲಿ 7 plus 6 plus 12 plus 5 is equal to 30. Next 3 plus 10 plus 19 plus 8 is equal to 40. Next ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್ ನೋಡೋಣ. 7 ಪ್ಲಸ್ 3, 7 ಪ್ಲಸ್ 3 10. 4 ಪ್ಲಸ್ 6, 10 ಪ್ಲಸ್ 10 20. 9 ಪ್ಲಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 19 is equal to 40. Next 3 ಪ್ಲಸ್ 4 7 ಪ್ಲಸ್ 5 12 ಪ್ಲಸ್ 8 20. 7 ಪ್ಲಸ್ 3 10. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೆಲವಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಪೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಪೆನ್ಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ನೋವಿಂಗ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 8 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ 1 ಅನ್ನೋದೇನು? DX ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಸ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಗೆ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೋ ಟೋಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಕಾಲಮ್ ಟೋಟಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಚೆಕ್ 10 plus 20 30, 30 plus 30 60 plus 40 100. First let me to write 100 here. Let me to check whether the column total also equivalent to 100 or not. 10 plus 20 30 plus 40 70 plus 20 90 plus 10 100. Okay, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಫ್ ಡಿ ವೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವೈ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಡಿ y ಅಲ್ವಾ ಇದು? dy. ಓಕೆ, f ಇಂಟು dy 10 ಇಂಟು -1 -10 20 0 0 ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಝೀರೋನೇ ಬರೋದು, 0 ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ನೋಡಿ, 0 0 0 ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಇಂಟು 1 30. 40 into 2 40 into 2 80. Next D ಇಲ್ಲಿ FDX 10 into -2 -20 20 into -1 -20 20 into 1 20 10 into 2 plus 20. Next FDY square. FDY square ಅಂತಂದ್ರೆ F into DY square. ಫಸ್ಟ್ dy ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. dy ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 into 10 10. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 into 30 30. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 into 40 160. Okay, 2 square 4 into 40 160. Next here FDX square. So this is also F into DX square.
dx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -2 ಇದೆ, -2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 4. 4 ಇಂಟು ಎಫ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10 ಇದೆ. 4 ಇಂಟು 10 40. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಇಂಟು 20 20. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಇಂಟು 20 20. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಇಂಟು 10 40. Next we have to calculate f dx, f dy, f dx dy, f dy dx, f dx dy. So for that, for each cell we have to calculate frequency into dx into dy. So here we have value. So these are for all these cells we have nil value. So let's leave here. Come to this cell. Values frequency is 3. dx value 1 and dy value -1. So 1 into -1 ಆಯಿತು. -1 into 3 -3. Next -1 into 2 -2 into 7 -14. Here so 0 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, 1 dy ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 dy ಇಂಟು dx -2 ಇಂಟು 1 -2 ಆಯಿತು. -2 ಇಂಟು 7 -14. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ -1 into 1 -1 into 6 -6. 1 into 1 1 ones are 1 1 5s are 5. Here 2 into -2 -4 into 3 -12. -1 into 2 -2 into 10 -20. 2 into 1 2 8 2 into 8 8 2s are 16 plus 16. Yes, after this we have to total this f dx dy's of each cells, that is column wise and row wise. 14 minus 3 minus 17. Next 0 already recorded. Here -14 minus 6 minus 20 plus 5 minus 15. Next -12 minus 20 minus 32 plus 16 means minus 16. Here f dx dy values -14 minus 12 minus 26. 20 minus 20 minus 6 minus 26 and minus 3 plus 5 plus 2 plus 2 plus 16 plus 18 minus 40 minus 14. So these are our f dx dy values. So last step in table is calculation of totals of f dy to f dx dy dx and f dx to f dx dy. Let me to do that. -10 plus 30 plus 80 80 plus 30 minus 10 is equal to 100. Next 160 plus 30 190 plus 100 200. 160 30 190 plus 200. Minus 17 plus minus 15 plus minus 16 is equal to minus 48. And here minus 20 minus 20 minus 40 plus 40 minus 20 minus 20 plus 20 0. 40 20 60 plus 20 80 80 plus 4
40, 120. Next, here minus 26, minus 26, minus 14 plus 18 is equal to minus 48. Yes. Here you can check whether your calculation is right or wrong. From checking, the total of f dy dx should equal to f dx dy. dy dx total should equal to f dx dy. Minus 48, minus 48. Next step is substitution of these values into formula. Let's move on to next step. Let me record the values. N is equal to here sum of frequencies 100. F dx is equal to, this one is f dy, so f dx here we recorded is equal to 0, and f dy is equal to f d, this one is sum of frequencies. Next, f dy is equal to 100, f dx square, f dy square. F dx square 120, f dy square 200, then f dx dy is equal to minus 48. Now let us substitute these values into the formula of coefficient of correlation to calculate bivariate table. R x y is equal to n sum of f dx dy minus sum of dx, sum of f dx, sum of f dx into sum of f dy divided by root of n sum of f dx square minus sum of f dx whole square into n sum of f dy square minus sum of f dy whole square. This is the formula. Now we have values, right? So n is equal to 100. Here r x y is equal to n is equal to 100. 100 into sum of f dx dy minus 48 minus sum of f dx 0, sum of f dy 100. Next, divided by root of n 100 into f dx square, sum of f dx square 120 minus sum of f dx whole square 0 whole square into n and 100 f dy square, f dy square 200 minus f dy 100 whole square. Let us simplify. 100 into minus 48 minus 4800 minus 0 into 100 0 divided by root of 120 into 100 1 2 000. So 12,000 minus 0 square 0 only. Next 100 into next 100 into here, this one is bracket, 100 into 200 20,000 minus 100 square 1000 10,000.
So let me to clarify once again. 100 into 120, 12,000 minus 0 square 0. So here big bracket is there. So 100 into 200, 20,000 minus 100 square 10,000. Next step is equal to minus 48,000 minus 0. So minus 4,800, not 48,000, 4,800, because 100 into 48, 4,800. Okay, divided by 12,000 root of 12,000 minus 0. So 12,000 remains into 20,000 minus 10,000. 10,000 remains. So do one thing here. 12,000 into 10,000 is equal to, and root of this. So is equal to minus 4,800 divided by 10,954.451. 451. Next step. Rxy is equal to minus 4,800 divided by 10,954.451 is equal to 0.43817. So 438. 438 is enough. Rxy 438. So calculated correlation coefficient between x and y is equal to 0.438. After this, you have to write inference. How to write inference? Calculated inference. Calculated correlation coefficient between Rxy is equal to 0.438. So that is here minus 4,800 divided by this. So here is also minus 0.438. Okay. Here is also is equal to minus 0.438. So what we can infer from this? There is 438. So that is not a big number. So we can say that low degree of. There is low degree of here the number is negative, right? So low degree of negative correlation or association between not x and y. Here x we used to denote family income, y we used to express the expenditure on food items. So negative correlation between family income and the percentage of expenditure on food items. So this is the inference. So first ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, xy ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ x ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ y ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಟೇಬಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತಗೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಬಿಡಬೇಡಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀದಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ.
Thanks for watching.